سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کا یہ اجلاس اس کے پس منظر کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے چند مہینے پہلے ہماری جماعت جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں ہمارے جماعت کے ساتھی بھائی عبدالستار صاحب جو ہیں گجرانوالہ تتلے والی کے، انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ ہماری کلاس کے ساتھیوں کو ایک بار پھر اکٹھا کیا جائے. ظاہر ہے کہ اسکول میں، مدارس میں، تعلیمی اداروں میں ایک کلاس میں پڑھنے والے حضرات جب پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو قسمت سے ہی کبھی جمع ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ اپنے اپنے شعبوں میں پھیل جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی اور وہ کلاس جو آج سے تقریباً 35 سال پہلے 1987 میں جامعہ اسلامیہ میں قائم تھی، آج الحمدللہ وہ ساری اکٹھی ہوئی اور آج اس کلاس کا دوسرا اجتماع ہے. پہلا اجتماع آج سے چند مہینے پہلے رمضان کے بعد حافظ شفیق الرحمان صاحب گجرانوالہ میں ان کی میزبانی میں ہوا اور آج یہ دوسرا اجلاس ہے، جس اجلاس میں الحمدللہ تقریباً تمام ساتھی جمع ہوئے. شرق پور سے ہمارے محترم بلال قریشی صاحب، سرگودا سے ہمارے بھائی محترم عبدالستار صاحب، سیالکوٹ سے محترم مولانا عبداللہ سیالکوٹی صاحب، واکنڈ سے مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب اور کاموکی سے ہمارے بھائی محترم مولانا عبدالقیوم مدنی صاحب، اور گجرانوالہ سے کثیر تعداد میں ہمارے ساتھی محترم قاری انس ظہیر صاحب، قاری مشتاق صاحب، قاری عبدالحمید شاکر صاحب، قاری رحمت اللہ صاحب، قاری یاسین صاحب، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور مولانا یونس مولانا اور حافظ یونس بٹ صاحب اور علامہ احتشام الحق بھوپال صاحب، وزیر آباد سے احتشام جواد صاحب، کوئی رہتے نہیں کیا جی، ہمارے بھائی گجرات سے محترم عبدالخالق قدوسی صاحب، یہ سارے ساتھی الحمدللہ مختلف شہروں سے آج یہاں پر جمع ہوئے اور پرانے یادوں کو تازہ کیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس میٹنگ کے اندر مشاورت کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کے لیے
अमली तौर पर पहले तो अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद इन कोशिशों को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे, जिसमें दावत और तबलीग के काम को तेज़ करना, उसके लिए मौलाना एहतशामुल हक भोपाल साहब को ज़िम्मेदार बनाया गया है। और इस आगे रफ़ाई काम उलमाए किराम की खिदमत, जो मुस्तहिक़ उलमा हैं उनकी खिदमत के लिए, बीमार उलमा की खिदमत के लिए, इस काम के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पे हम सब ने अपने मोहतरम मौलाना बिलाल कुरैशी साहब को अपना अमीर मुकर्रर किया है और सब ने इनकी अमारत के ऊपर इत्तेफाक किया। इस काम को तंजीमी लिहाज से आगे बढ़ाने के लिए नाज़िम के तौर पर हमारे गुजरावाला के साथी अब्दुल सत्तार भाई की ज़िम्मेदारी लगी है। बाकी इसके मकासद और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अमीर साहब की सरपरस्ती में आगे तहरीरी तौर पे मवाद इंशाअल्लाह उसको तैयार किया जाएगा, इसके मकासद तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा आज के इस इजलास में जो हमारे मुल्की सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, उस पर भी हम जो है तशवीश का इजहार करते हैं कि मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब की ज़द में है। अल्लाह ताला की नाराज़गी, अल्लाह ताला का गज़ब, हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं और समझते हैं कि कौम को मिन हैसुल कौम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को हमसे दूर कर दे और अल्लाह ताला अपने हर किस्म के अज़ाब से, आफत से हमें बचाए। और हम अमली तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। साथी अपने अपने जगहों पे, अपने अपने इलाक़ों में इसके लिए अमली तौर पर कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला गुजरात जो हमारी जमात है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह परसों जो है तकरीबन 13 लाख रुपए की इमदाद हमारे ज़िले में जमा करके हमारा काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह तौसा और ये भक्कर के इलाके में गया है और अभी भी साथी वहाँ से वापसी पे सफ़र में हैं। तो साथी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी हम दुआ गो हैं आज के इजलास में। और तमाम जो हमारे भाई मुख्तलिफ़ जगहों से तशरीफ़ लाए अल्लाह की रज़ा के लिए, और उनमें कई एक तबाह की नासाजी के बावजूद आए। कुछ साथी हमारे चले गए हैं किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन ज़्यादातर साथी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी तबीयत नासाज है, शुगर का मसला है, कोई भी है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन सब को जो है शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। तो मैं अपने हमारे इस इजलास के, इस जमात के, इस इदारे के जो कायम हुआ है इसके अमीर मौलाना बिलाल कुरैशी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो इख्तितामी कलिमात पर जो है हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शिराज़ा हुआ मिल्लते मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो लज्जते आशोब नहीं बाहर अरब में, पोशीदा है जो मुझ में तूफ़ान वो किधर जाए। अब राज को कर फाश ए रूह मोहम्मद के आयात इलाही का निगे बाग किधर जाए। मोहतरम भाइयों, अहबाब गिरामी, इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात और मारूज़ात पेश खिदमत है। 1987 में जामिया इस्लामिया में दाखिल होकर 1992-93 में फारिगुल तहसील होकर
ابھرنے والے علماء کرام کا گلدستہ براجمان ہے۔ الحمدللہ اس کا پس منظر بڑے آسن پیرائے میں محترم حافظ انعام اللہ کنجاہی حافظہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کا پہلا اجلاس 6 جون کو گجرانوالہ میں ہو چکا ہے، اور اب ٹھیک 4 ماہ کے بعد 6 ستمبر کو یہاں پنڈی ہسنا میں تاسیسی اجلاس جاری و ساری ہے۔ آج کے اجلاس کی حیثیت ایک تاسیسی حیثیت ہے۔ باہمی مشاورت کے ساتھ الحمدللہ آج ہم نے ایک اپنی تنظیم جو فارغ التحصیل علماء کرام کی ایک تنظیم ہے، اس کا ایک لایہ عمل مرتب کیا ہے اور اس کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ الحمدللہ میں انتہائی شکر گزار ہوں، باوجود اس بات کے کہ میں نہیں چاہتا تھا، نہ چاہنے کے باوجود بھی بھائیوں کے اصرار پر باہمی مشاورت سے بندہ ناچیز کے نحیف کندھوں پر یہ عمارت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس میں تنہا نہیں ہوں، کوئی بھی ذمہ دار جس پر عمارت کا بوجھ ڈال دیا جائے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے ہی ہے کہ اسے جیسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن اپنی بساط، اپنی صحت، اپنی طبیعت کے مد نظر انشاءاللہ جس قدر بھی ہوا میں انشاءاللہ خدمت کے جذبے سے بفضل اللہ تعالی و بعونہ ہی انشاءاللہ کام کروں گا، خدمت کروں گا۔ اگرچہ میرے کلاس فیلوز جو میری لائف کو جانتے ہیں کہ الحمدللہ زندگی تحریکوں میں گزری ہے، تحریکوں میں، تنظیموں میں، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ابھی مدرسے میں داخل نہیں ہوا تھا تب بھی ہمارا اہل حدیث یوتھ فورس سے ایک تعلق تھا۔ علامہ صاحب، علامہ مرحوم رحمہ اللہ، ان سے ملاقات، ان کے پیچھے خطبات جمعہ، ان کے پیچھے منٹو پارک لاہور، مینار پاکستان میں عیدین کی نماز، اور پھر الحمدللہ حضرت علامہ ظہیر کے بالکل سامنے ان کے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کی دعوت، یہ اعزاز نصیب ہوا ہے۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس وزیر آباد کی بنیاد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پر میں نے وزیر آباد میں بنیاد رکھی۔ اس کے بعد تشریف لائے تھے حافظ عبدالستار حامد حافظہ اللہ تعالی، پھر ہم نے پرچم کشائی کروائی۔ مطلب یہ ہے کہ تنظیموں میں، تحریکوں میں وقت گزرا ہے۔ جب جامعات میں پہنچے تب بھی یہی کیفیت تھی۔ جامعہ محمدیہ میں میرے پاس دوسری کلاس میں جب بلوغ المرام ہم پڑھتے تھے تو بھائیوں کو یاد ہوگا کہ اسبوعی اجلاس کی نظامت بھی میرے پاس تھی تب، اور جنرل حاضری کا رجسٹر بھی میرے پاس تھا۔ جامعہ اسلامیہ سلفیہ مکرم مسجد میں بھی حضرت مولانا رفیق اعظم صاحب امیر تھے اور ان کی نیابت وہ میرے ذمہ تھی۔ تو اب چونکہ جو میرے بھائی اس پرانی لائف کو جانتے تھے انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ یہ ذمہ داری آپ پر ڈالنی چاہیے، اور میں نے یہ عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں، دل کا مسئلہ ہے اور بیٹری ڈلی ہوئی ہے، پیس میکر ڈیوائس، ابھی پچھلے دنوں میں آپریشن بھی ہوئے ہیں، آپریٹ ہوئے ہیں۔ مولانا احتشام الحق صاحب بھی ماشاءاللہ پہنچے، اور بھی کافی علماء کرام پہنچے۔ تو میں حسب بساط انشاءاللہ الرحمن جب تک جان میں جان ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے قبر کے منہ سے دوبارہ اس لیے نکالا ہے کہ کچھ دن اور اللہ کے دین کا کام کرنے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक कबीना ओहदेदारान का चुनाव मैंने जनरल सेक्रेटरी मौलाना मियां अब्दुस्तार ज़हीर साहब की मुशावरत से कुछ तय किया है, जिसका अभी ऐलान करूँगा, और बाकी कुछ ओहदेदारान बाकी हैं। इंशाअल्लाह फिर बाहमी मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह उनका भी ऐलान अगले इजलासों में होगा। बात मुख्तसर करते हुए मैं इंशाअल्लाह रहमान ओहदेदारान का चुनाव जो हमने बाहमी मुशावरत से किया है वो आपके सामने इंशाअल्लाह रखता हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें जो नाज़िम आला है जनरल सेक्रेटरी, असल काम जनरल सेक्रेटरी के ज़िम्मे होता है। पहले भी इन्होंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारा क्रेडिट इन्हें पहुंच रहा है। मियां अब्दुस्तार ज़हीर साहब ये हमारे इंशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं। इस तरह नाज़िम मालियात दो हमारे अफराद हैं, मौलाना डॉक्टर अब्दुल सलाम गोंदलवी साहब और हाफिज शफीक रहमान साहब। तो जी फलान सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल सलाम गोंदलवी, नायब नाज़िम मालियात हाफिज शफीक रहमान साहब, इंजीनियर जी जी। नाज़िम तबलीग मौलाना एहतशामुल हक भोपाल साहब, एहतशामुल हक भोपाल साहब। नायब नाज़िम तबलीग अल्लामा अब्दुल क़य्यूम मदनी साहब। नाज़िम इत्तलाआत मोहतरम यूसुफ इलाही ज़हीर साहब। इनकी नियाबत का अभी मुशावरत है। सियासी उमूर यानी हम उसे वज़ीर ख़ारजा भी कह सकते हैं, या सियासी उमूर के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं मोहतरम अल्लामा अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब। इनकी नियाबत मोहतरम मौलाना अनस ज़हीर साहब। नायब अमीर, नायब नाज़िम आला और नायब नाज़िम इत्तलाआत, इनके बारे में मुशावरत जारी है। यह मुख्तसर सा पैनल है जो अभी हमने मुशावरत के साथ जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ तय किया है। तो इंशाअल्लाह रहमान आइंदा जो इजलास होगा वो उम्मीद वासक है कि वो वाह कैंट इंशाअल्लाह टेक्सला में होगा इंशाअल्लाह। जी हाफिज शफीक रहमान साहब फलान सेक्रेटरी हैं, नाज़िम मालियात, और डॉक्टर अब्दुल सलाम गोंदलवी साहब ये मुआवन सेक्रेटरी हैं। इनके बल्कि दो मुआवन हैं, दो मुआवन के नाम आए थे, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम गोंदलवी साहब हैं, एक कारी मुश्ताक कसूरी साहब हैं। सरपरस्त आला हाफिज इनामुल्लाह कुंजाही साहब, और नायब सरपरस्त हैं कारी अब्दुल हमीद शाकर साहब। कारी अब्दुल हमीद शाकर साहब गुजरांवाला से। बाकी कुछ चुनाव रह गया है, हाँ वो भी इंशाल्लाह आएंगे जी, हाँ वो भी आएंगे, और कारी रहमतुल्लाह साहब भी आएंगे इंशाल्लाह। जी जी वो इंशाल्लाह मौलाना एहतशामुल हक साहब के साथ जो दो माविन हैं, मदनी साहब और अब्दुल्ला सियालकोटी साहब, इंशाल्लाह ये हम बाकायदा लिख कर। सियालकोट तबलीग बहुत ही होती है। तो ये जो तबलीग का है मामला, जो इलामिया मुश्तरका आज हमने तय किया है, वो 3 पॉइंट हैं, अहम तरीन है, जिनका जिक्र कुंजाई साहब ने भी किया है। एक तो तबलीग के काम को हमने इंशाल्लाह इसको तेज़ करना है, और बड़े तहर्रुक के साथ इंशाल्लाह, और इसकी जो तशहीर है मेरे फ़हम के मुताबिक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मोबाइल के अंदर, फेसबुक पर, ग्रुपों के अंदर, सोशल मीडिया की जीनत। हाँ जी वो इंशाल्लाह हमारे सोशल मीडिया के हैं, मतलब है कि जी इनके साहिबजादा जो है। तो आइंदा इजलास में इंशाल्लाह जो अगराज़ व मकासद है मज़ीद, और बाकी जो इंशाल्लाह
اور चुनाव जो है वो अगली मीटिंग में होगा। ये वाह कैंट में इंशाल्लाह टेक्सला में होगा। इसके लिए जो हमने ज़ाब्ता तय करना है वो सुन लीजिए। गुजरांवाला से हम इंशाल्लाह सारे इकट्ठे होकर एक ही गाड़ी पर इंशाल्लाह हम वाह कैंट पहुँचेंगे। इंशाल्लाह वहाँ गाड़ी करवाएंगे, बड़ी कोच करवाएंगे इंशाल्लाह। और उसकी जो निगरानी है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम गोंदलवी साहब ने अपने ज़िम्मे ली है इंशाल्लाह। तो 2 दिन तक ये पीरियड होगा। आज हम आए हैं 1 दिन के लिए, वहाँ कैंट जाना हमने 2-3 दिन के लिए। हाँ जी, उसमें तबलीगी प्रोग्राम भी होंगे, सैरो सियाहत भी होगी। नहीं सारा उन्होंने तो नहीं बोझ पावांगे। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਕੀ हाँ इंशाल्लाह। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ हाँ जी, ਦੁਆ ਖੈਰ तो दुआए खैर करते हैं। उसके बाद दुआए खैर के बाद भाई बाहमी मुशावरत में हिस्सा ले सकते हैं इंशाल्लाह जी। ਤਬਲੀਗ दावत और तबलीग। हाँ जी, वो 3 जो पॉइंट अहम है उसमें एक है तबलीग, नंबर 2 दावत व तबलीग। एक है कि नादार और जो अपना सफ़ेद पोश उलमाए किराम है उनकी खिदमत। नंबर 3 कि जो हमारे उलमाए किराम फारिग हैं, किसी मस्जिद में मदरसे में तैनात नहीं है, हम उनको किसी आला मनसब पर इंशाल्लाह बिठाने की कोशिश करेंगे जी। और बाकी जो रिलीफ की काम है छोटे मोटे हर शहर में ही होते हैं, इंशाल्लाह हम उसका भी जो है वो तवज्जो उस पर भी देंगे।